السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ اور سنائیں، کیسا رہا آپ کا ہفتہ؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلی کہانی کو دیکھ کر اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ چلیں پھر آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے بہادر مچھلی۔ جی تو بچوں، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے سمندر میں رہنے والے ایک پیارے سے جانور کی کہانی پہلے بھی سنی ہے، اور اس کا نام تھا رنگ برنگی مچھلی، اور اس کے اندر تھی بہت پیاری پیاری اچھی سی عادتیں مل بانٹنے کی۔ اسی طرح سے ہماری اس بہادر مچھلی کی خاص بات ہے اس کا دل، جو کہ بہت بہادر ہے، اور باقی مچھلیوں کی طرح یہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو بچوں، کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک دن صبح ہو جاتی ہے دیر بہادر مچھلی کو اٹھنے میں، اور نیند کی وجہ سے جب وہ دیر سے اٹھ کر اپنے اسکول جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کہ اس کی تو پوری کی پوری آس پاس کی مچھلیاں غائب ہوتی ہیں، یعنی کہ پورا کا پورا سنگستان ویران ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ جو آپ کو پتا ہے کہ سنگستان کس کو کہتے ہیں؟ جی، ریف کو کہتے ہیں، انگلش میں کورل ریف تو سبھی جانتے ہیں نا، جس کے اوپر پیارے پیارے سے سمندری پودے اگے ہوتے ہیں اور سمندری مرجان لگے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اسی ریف کو اردو میں سنگستان کہتے ہیں۔ عام طور پر سنگستانوں میں مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں رہتی ہیں، اور غول کے غول ان سنگستانوں میں چھپے رہتے ہیں۔ سنگستانوں میں رہنے والی مچھلیاں نہایت ہی خوبصورت اور رنگ برنگی ہوتی ہیں، کبھی کسی پودے کے اندر، کبھی کسی دوسرے پودے کے اندر، کبھی کسی سوراخ میں سے تو کبھی کسی سوراخ میں سے یہ مچھلیاں جھانکتی رہتی ہیں، اور سب مل جل کر بہت اچھے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ مگر یہ کیا، آج تو بہادر مچھلی کو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا۔ وہ تو پریشان ادھر سے ادھر اپنے دوستوں کو ڈھونڈتی جا رہی ہے، کبھی اس پنچ کے پاس دیکھتی تو کبھی اس مرجان کے پاس، کبھی اس سوراخ میں تو کبھی اس سوراخ میں، لیکن مچھلیاں تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ میرے سارے کے سارے دوست کہاں چلے گئے؟ مجھے یاد کیا نہیں آ رہا آج کیا دن ہے؟ ذہن پہ زور ڈالنے پر بہادر مچھلی کو یاد آتا ہے کہ آج تو اسکول کی ٹرپ تھی، اور سارے دوستوں نے مل کر پرانے بحری بیڑے کے پاس جانا تھا۔ ہاں، وہی پرانا جہاز جو سالوں پہلے ڈوب گیا تھا۔ مچھلی زور سے دم ہلاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے ڈوبے ہوئے جہاز کے پاس۔ مگر یہ کیا، اس کے دوست تو اس جہاز پر بھی نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو بیٹھے ہیں مسٹر لال جھینگے۔ لال جھینگے کہاں ہے میرے دوست بتا؟ لال جھینگے کہاں ہے میرے دوست بھلا؟ ارے بہادر مچھلی، السلام علیکم، کیسی ہو تم؟ تمہارے دوست، میں نے انہیں اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ذرا دھیان رکھنا، اس طرف خطرہ ہے۔ لال جھینگے کی بات سن کر بہادر مچھلی اس کو جواب دیتی ہے، لال جھینگے بہت تمہارا شکریہ۔ لال جھینگے میں کیوں ڈروں کسی سے بھلا؟ یہ کہہ کے بہادر مچھلی بتائی ہوئی سمت میں تیرنے لگتی ہے، اور تھوڑی ہی دور جا کر اس کو اپنے جیسی ایک مچھلی نظر آتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے، وہاں مل گئے دوست۔ جا کے جو اپنی مچھلی سے سلام کرنے کے لیے ناک ٹکراتی ہے تو اس کی اپنی ناک پہ چوٹ لگ جاتی ہے۔ اوہو، یہ تو شاید کوئی آئینہ ہے۔ اوئے ہوئے، اتنی زور کی چوٹ لگ گئی مجھے، یہاں تو میری کوئی دوست نہیں ہے، مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ بہادر مچھلی وہاں سے نکل کر آگے بڑھنے لگی، اور اسی ہی سمت میں تیرنے لگی جس سمت کا اس کو لال جھینگے نے بتایا تھا۔ لیکن یہ کیا، اس نے تو دیکھا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے ایک کالے رنگ کا بڑا سا سایہ آ رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اچانک آہٹ ہوئی، اور جو مچھلی نے مڑ کے دیکھا تو اس کے سامنے بڑے بڑے سفید رنگ کے دانت اور لال رنگ کا منہ۔ مچھلی دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی، لیکن ڈری نہیں۔ چھوٹے سے مچھلی، کہاں گھوم رہی ہو تم؟ تمہیں کھا جاؤں گا۔ نہیں کر سکتے نقصان میرا،
किया है मैंने हक अदा। बहादुर मछली ने शार्क की आंखों में आंखें डालकर उसको ये जवाब दे दिया। हक अदा कर आई हो हक अदा, अब कैसे खाऊंगा तुम्हें भला। आ रहा हूँ यहाँ से अब, वरना मिलेगी मुझे सजा। शार्क ने दुख भरे अंदाज में ये बात की और वहाँ से चला गया। बहुत उदास भी था और खौफजदा भी। लेकिन ऐसा क्या कहा मछली ने शार्क से जो वो इतना ज़्यादा खौफजदा हो गया? पता करना पड़ेगा। पास बैठा समंदरी घोंघा भी ये सारी बातें सोच रहा था और ख़ुद से सवाल कर रहा था कि ये कौन सा हक अदा कर दिया मछली ने जो इतनी बड़ी शार्क डर गई और उसने उसे जाने भी दे दिया। इस छोटी सी मछली के पास जरूर कोई राज है, इसका तो पीछा करना पड़ेगा। चलो चलो देखते हैं क्या कर रही है ये। लगता है ये मछली तो बड़ी चालाक है। और फिर घोंघा भी मछली के पीछे हो लिया। मछली अंधेरे समंदर में बहुत देर तक अपने दोस्तों को ढूंढती रही। कभी इस गार में देखती तो कभी उस गार में। अंधेरे से तो इस मछली को बिल्कुल डर नहीं लगता था। परेशान थी तो वो सिर्फ इस बात से कि उसके दोस्त कहाँ चले गए हैं। मेरे दोस्त कहाँ चले गए हैं? मेरे दोस्त मिल क्यों नहीं रहे हैं? कितनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते। जी बच्चों, ढूंढ तो बहुत देर से रही है मछली, लेकिन इतने सारे दोस्त एकदम से गायब कैसे हो गए? जैसे पूरे समंदर में इसके जैसी कोई और मछली है ही नहीं। ये मछली कितनी देर तक अपने दोस्तों को ढूंढेगी? अचानक बहादुर मछली को करीब ही एक गार से आवाजें आने लगती हैं, बातों की आवाजें, जैसे बहुत सी मछलियाँ आपस में खुसर फुसर कर रही हों। बहादुर मछली ने बाहर से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? प्यारी मछलियों, क्या तुम हो यहाँ? मछलियों की तो जान में जान आ गई बहादुर मछली की आवाज़ सुन के। और यही हुआ, जैसे ही बहादुर मछली गार के अंदर दाखिल हुई तो उसकी सारी दोस्तें गार के अंदर छुपी हुई बैठी थीं। उसने अंदर आकर सबको ज़ोर से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम प्यारी दोस्तों, मैं तुम लोगों को पूरे समंदर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई और तुम सब के सब यहाँ इस गार में छुपे हुए बैठे हो। कहाँ चले गए थे तुम सब? प्यारी मछली, हम तो वादे के मुताबिक पुराने जहाज़ के पास ही खड़े थे कि अचानक वहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आ गई और उससे जान बचाते हुए हम इस गार में आके छुप गए। उफ, तुम्हें क्या बताएं, जब से हम यहीं पे कैद हैं हम तो बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर सके। हाँ बहादुर मछली, उस शार्क से तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दांतों के बीच में मैं आ जाऊंगा और फिर मछलियों की तो बातों में बहुत ज़्यादा खौफ झलक रहा था और बहादुर मछली समझ गई कि मसला क्या है। उसने सब मछलियों से सवाल पूछा। प्यारे दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं पता कि घर से निकलने से पहले अल्लाह ताला का हक अदा कैसे करते हैं? अल्लाह ताला का हक अदा? अल्लाह ताला का हक अदा वो कैसे होता है? अपने घर से निकलने से पहले अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ मांगना और अपने सफ़र को अल्लाह ताला की खुशनुदी की नीयत से करना, यही तो अल्लाह ताला का हक है। कोई नहीं कर सकेगा तुम्हारा बुरा अगर करोगे हक अदा। वाकई छोटी सी मछली ने कितनी ज़बरदस्त बात करी है कि अपना सफ़र अल्लाह ताला के लिए करो तो कोई नुकसान आपकी राह में नहीं आ सकता। और बेशक सफ़र की दुआ तो बेहतरीन हिफाजत है। हम सबको सफ़र की दुआ याद करनी चाहिए। सारी मछलियों ने बहादुर मछली की बात सुनकर बहुत हैरत का इजहार किया और अपने किए पर अफसोस भी किया कि उन्होंने दुआ क्यों ना पढ़ी। एक छोटी मछली ने बहादुर मछली से सवाल किया, तो क्या अगर हम दुआ पढ़ेंगे और कोई शार्क भी हमें नहीं खा सकेगी? क्या तुम्हें भी वो शार्क मिली थी? क्या उसने तुम्हें नहीं खाया? अरे उसने मुझे खा लिया होता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई बातें कर रही होती क्या? नहीं खाया उसने मुझे। मैंने उससे कहा कि मैं हक अदा कर चुकी हूँ और वो डर के भाग गई। समंदरी घोंघा जो ये सब बातें बहुत गौर से सुन रहा था अपने जहन में सोचने लगा,
अगर ये बहादुर मछली सिखा दे दुआ तो मैं भी सीख लूँ और सब चीज़ों से महफूज हो जाऊँ। छोटी मछली ने बहादुर मछली से कहा, मुझे भी सिखा दो ना दुआ, मैं भी कर लूँ हक अदा। जी बच्चों, क्या आपको याद है कि सफ़र की दुआ क्या है और हम क्या पढ़ते हैं? चलिए आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये है सफ़र की दुआ जो हमें पढ़नी है एक दफ़ा। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं हिफाजत की दुआ जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउन अलीम। ये दुआ हम पढ़ते हैं 3 दफ़ा और निकलते हैं सफ़र पर इस नियत से कि जो भी सफ़र हम करें उससे अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमें उसका सवाब मिले। बस इतना ही तो है सफ़र का हक अदा। जिस तरह मछली ने किया था सफ़र का हक अदा और कोई नहीं कर सका उसका नुकसान। सब मछलियों ने बहादुर मछली की बहादुरी का राज पता कर लिया और दुआ भी याद कर ली और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। और इस तरह से फिर सारे समंदर की मछलियाँ बहादुर मछलियाँ बन गईं। कहानी ख़त्म, पैसा हज़म। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, हमें ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, सफ़र की दुआ याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दें उर्दू कहानी घर को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।